আচ্ছা, চারটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে, ফাইন। ক্লোরিন, iron 3 plus iron 2 plus, manganate manganese 2 plus, sulfate and sulfur dioxide in the presence of hydrogen ion. In order to standardize a solution of potassium permanganate, a learner weighed out 5.56 gram of iron sulfate dot 7 H2O and dissolved it in sulfuric acid. She then made it up to a total volume of 250 cm3 with distilled water. She took 25 cm3 portions of these solutions and added 10 cm3 of 2 mol per dm3 of sulfuric acid to each. She then titrated these solutions against the potassium manganate 7 solution. The average titer was 21.20, right? Okay. Using the electric potential, explain why she used sulfuric acid and not hydrochloric acid in her titration. Hydrochloric acid equation কত 1.36 না এই যে hydro less positive. Chloridine is a stronger oxidizing agent than manganate. বুঝা যায়? দেখো এটা পজিটিভ 1.36. Hydrochloric acid is stronger oxidizing agent than potassium permanganate. এটা তো অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসেবে আমরা ইউজ করতে চাই, তাই না? তাহলে এটা রিডাকশন পোটেনশিয়াল ইজ লেস, তার মানে এটার অক্সিডেশন পোটেনশিয়াল ইজ হাই, রাইট? তাহলে ইট ইজ আ স্ট্রঙ্গার, মানে ইট ইজ গেটিং রিডিউসড, রাইট অর নট? তাহলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মানে কি? ক্লোরাইড উইল ফর্ম ক্লোরিন, আদার ওয়ে রাউন্ড। তাহলে এটা পজিটিভ 1.51, তাহলে এটার রিডাকশনের চেয়ে এইটার রিডাকশন মানে ইট উইল বি oxidized and this will be reduced, so you cannot use this. মানে sulfuric acid on the other hand, এই যে দেখো এটা sulfuric acid if you give, it is only positive 0.17, right? আর এটা হচ্ছে 1.36, তাহলে E cell value will be less positive, এটা more positive, ঠিক আছে? Using the electric potential, explain why she uses sulfuric acid and not hydrochloric acid in this titration. The sulfuric acid positive 0.17 আর এটা হচ্ছে positive 1.36, এটা positive 1. এই দুইটার E cell value, E cell is more positive. Is it clear? দুইটাই বলা লাগবে। the E cell between chlorine chloride half cell and manganate is, এটার E cell value বলবা, এটা কত? positive 1.51 minus 1.36, কত আসে? ক্যালকুলেটর ছাড়া বলো। 5 আসলে লেখেন আপনি 52.0 1 point আছে না? না হবে না। 5 আর এটা E cell দুইটা বলবা, এই যে 4 মার্ক আছে তো, সো E cell দুইটা বলা দাও। 1.34 positive, এত বড়। Okay, so since it has greater E cell value, so instead of hydrochloric acid, sulfuric acid is used. ঠিক আছে? Agreed? আচ্ছা, next point, number B, calculate the concentration of iron to sulfate solution. Iron to sulfate solution এর concentration বের করতে বলছে, আমরা 5.56 gram of iron sulfate dot 7 H2O এটা ইউজ করছি, right? এটা কত মার্কস? 3 marks. Iron to sulfate, calculate the concentration of iron to sulfate solution. এখানে তো water of crystallization আছে, তাই না? কোনটা কনসেন্ট্রেশন? এটা আপনি বলে যে বেসিক ভাবে এমআর পুরোটা বের করে পুরোটা এমআর নিয়ে তারপরে পুরোটা নরমাল মোল বের করার পরে মোল ডিভাইডেড বাই ভলিউম করে সমান কনসেন্ট্রেশন। আমি এগ্রি না, কারণ এখানে
স্যার, আমি এইভাবেই করেছি। কিন্তু এখানে তো আছে .7H2 আছে, ওয়াটারের মোল থাকবে না, এটা প্রবলেম, বুঝলো না? কিন্তু ওয়াটার তো কোনো আলাদা তোমাকে আয়রন সালফেটের কনসেন্ট্রেশন বের করতে বলছে না? এই যে এই ম্যাথটা নিছো, এই ম্যাথটা তো পুরাটা আয়রন সালফেটের ম্যাথ না, .7H2 এর ম্যাথ। কথা বুঝো নাই? তো প্রবলেম। তাহলে এটা আমরা কি করছি আগে দেখো, in order to standard solution portion, learner weighed out 5.56 gram of this and dissolved it in sulfuric acid. She then made it up to a total volume of 250 cm of distilled water. She took 25 cm portion of this solution. আচ্ছা, ক্যালকুলেট দ্য কনসেপ্ট বলছি, এটা তো করব। Calculate the concentration. Calculate the concentration of manganese 7 solution. Then, if learner pass sulfur dioxide gas to this manganese solution, calculate the volume of gas. এটার কনসেন্ট্রেশন আমরা যদি বের করতে চাই তাহলে 250 cm3, 5.56 গ্রাম of iron sulfate .7H2। আমি কি ওয়াটারটাকে কোনোভাবে এখান থেকে বাদ দিতে পারি কিনা? ডিস্টিল ওয়াটার, she took 25 cm portions of the solution. She added 10 cm of 2 mole per dm of sulfuric acid to it. She then titrated this against potassium manganate. ওটা তো আবার অন্য ক্যালকুলেশনে চলে যেতেছে। এটা যদি শুধু মানে তুমি জিনিসটা বুঝো, এটা যদি ডিহাইড্রেটেড আয়রন সালফেট হইতো তাইলে আমার 5.56 গ্রাম, এটা পুরোটাই, তাহলে ওটা মোল বের করে 250 cm কিউবে এত মোল, সো 1000 cm কিউবে কত মোল, তাহলে মোল পার ডিএম কিউব বের হবে। অ্যানসারটা একটু দেখা দরকার, আছে অ্যানসার কার কাছে এটা? দেখি এটা আছে নাকি এখানে, আছে অ্যানসার? আচ্ছা, বুঝছি, বিজি। কেন এই অনেক হয়েছে না, এন্ড চ্যাপ্টার কোয়েশ্চেন্স, তাই না? এন্ড চ্যাপ্টার কোয়েশ্চেন্স, এটা 24 এডুকেশন ম্যাটার্স। কত নাম্বার জানো এটা? না এই যে 5, এটা একটু দেখে নিই। Can gain electrons processing to the right and the can proceed to the left, forming chlorine. Chlorine is dangerous, and this also gives an inaccurate titration result as the manganate reacts with chloride as well as the iron 2+9. The electrode potential for this redox system is more negative than the one is this. This means that the titration reaction, this can proceed to the left but not to the right, and the acid is unchanged. আমরা সেকেন্ড জিনিসটা কভার করছি আর কি, ওইটা তো ধরো আরো অনেক ডিসকাশন ডেসক্রিপটিভ, তাই না? সেকেন্ড জিনিসটা আমরা কভার করছি যে ই সেল ভ্যালুর যে স্যার, আমার বিএল সেটটা কারেক্ট হয়েছে, কিন্তু এটা তো আই ডোন্ট এগ্রি উইথ দিস। এটা আরএফএম, এই দেখো এটা মোল নিছে, এটা মোল হইলো, এটা আয়রন সালফেটের মোল। ওরা তো আয়রন সালফেটের কনসেন্ট্রেশন জিজ্ঞেস করছে, এই মোলটা তো শুধু আয়রন সালফেটের না। 5.56 ডিভাইডেড বাই ওর আরএফএম এত মোল, এটা হচ্ছে এটাই তো বলতেছি, এটা তো এগ্রিড না আমি। তুমি প্রবলেমটা বুঝো না, এখানে কি প্রবলেম? 5.56 গ্রাম যেটা আমরা আয়রন সালফেটের, কিন্তু স্যার তো আরএফএল সলিউশনের কথা বলেছে, আয়রন হ্যাঁ। সালফেট সলিউশন। আচ্ছা হ্যাঁ সলিউশন তো, কিন্তু এখানে কি আসলে আয়রন সালফেট .7H2 5.56 ডিভাইডেড বাই 277.9, এখানে কি আসলে এক্স্যাক্টলি 0.02 মোল আয়রন সালফেট আছে? ওয়াটার সহ 0.02 মোল না, 5.56 divided by 277.9 না, আর এখন আয়রন সালফেট .7H2 দিয়ে আমি ডিভাইড করছি। আমি যদি 1 মোল আয়রন সালফেট .7H2 নেই তাহলে আমার কাছে 1 মোল আয়রন সালফেট আছে আর 7 মোলস ওয়াটার আছে, কারেক্ট? তাহলে ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিকই আছে, ঠিকই আছে। কেন ঠিক আছে আমি বলি তোমাকে।
যেমন ধরো এটা যদি 0.02 মোল না হয়ে এটা যদি ধরো 1 মোল হয়, তাহলে 1 মোল আয়রন সালফেটে 1 মোল আয়রন সালফেট আছে, 7 মোলস ওয়াটার আছে। সো ওয়াটারকে তো আমরা আলাদা করে ক্যালকুলেট করতেছি, এন্ড ওয়াটার ইজ নট মানে দিস এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইজ নট অ্যাডেড ইন 250 cm মানে আমি যখন 250 cm সলিউশন নিতেছি, ওয়াটার যদি থাকে ওই ওয়াটার প্লাস সাম ওয়াটার ইন অর্ডার টু ফুলফিল এক্স্যাক্টলি 250 cm। বুঝছো কেন এটা, কেন কেন এটা কারেক্ট? বিকজ আমি যদি ক্রিস্টালটার আরএফএম দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমি যত মোল পাইতেছি দ্যাট ইজ দ্য মোল অফ আয়রন সালফেট, এন্ড ওয়াটারের মোল তো হচ্ছে 7 টাইমস অফ দ্যাট। কথাটা কি বোঝা গেছে? মানে জিনিসটা এরকম, আবার বলি, ধরো 1 মোল আয়রন সালফেট ডট 7H2O, এটা বোঝার চেষ্টা করো, ইজিক্যাল টু উই হ্যাভ 1 মোল iron sulfate plus we have 7 mole H2O, right or wrong? হ্যাঁ, তাহলে এই যে আমরা যেটা বের করতেছি এটাতে আছে হচ্ছে 0.02 মোল আয়রন সালফেট ডট 7H2O। তার মানে এখানে কতটুকু আছে? 0.02 মোল আয়রন সালফেট প্লাস প্লাস এই যে 7 ইন্টু 0.02, রাইট or wrong? 0.02 মোল ওয়াটার। এগ্রিড? তোমরা বোঝা যায় কেন এটা কারেক্ট? তাহলে ওরা এটা যদি আমরা যদি মোলটা বের করি তাহলে বেসিক্যালি উই আর গেটিং দ্য মোল অফ আয়রন সালফেট। এই দেখো এটা 0.02, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ ফাইন, দ্যাট ইজ ফাইন। বুঝছো? তাহলে এটা সহজ। সো এটা আবার দেখানো যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখানো যাবে। আমার তো মোল অফ আয়রন সালফেট এখানে 0.02 আছে, সমস্যা নেই। না, ইনটু 7 তো এটা এটা হচ্ছে ওয়াটারের মোল, এটা তোমার সমস্যা নাই, কারণ আমি যখন ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কে সলিউশন বানাইতেছি, হাউ টু প্রিপেয়ার আ স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন, আমি আয়রন সালফেট ক্রিস্টাল পুরোটা নিছি, এটাতে যদি কোনো ওয়াটার থাকে, ওয়াটার তো অলরেডি ধরো এইটুকু আছে, আমি আরো ওয়াটার অ্যাড করলাম, সো আমার ওয়াটার কম লাগবে। তো আয়রন সালফেটটা তো ওয়াটারেই ডিজলভ হবে, ওয়াটার এক্সট্রা থাকলে তো প্রবলেম নাই, কারণ আমি তো 250 cm³ পর্যন্ত সলিউশন বানাইতেছি which will contain iron 2 plus iron সালফেট। হ্যাঁ, বুঝছো কথাটা কি বলছি? আমরা ল্যাবে গেলেই দেখবা প্রথম দিনই হাউ টু প্রিপেয়ার এ স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন, প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন, এটা আমরা প্রথম দিনই করব। আচ্ছা, তাহলে এটা গেল, রাইট দ্য ফুল আয়নিক ইকুয়েশন ফর দ্য রিঅ্যাকশন বিটুইন ম্যাঙ্গানেট 7 সলিউশন এন্ড আয়রন 2 সালফেট সলিউশন। তাহলে এই যে এখানে আছে ম্যাঙ্গানেট 7 আয়রন 2, এটা লিখে বলো আছে না? এই যে এটা জাস্ট iron 2 will be in this side 2 plus, iron 3 plus plus electron কয়টা? 5টা না? তাহলে 5Fe2 plus 5Fe3 plus 5 electron, 5 electrons 5 electrons cancelled out, 5Fe2 plus plus MnO4 minus plus 8 hydrogen ion is equal to 5Fe3 plus plus Mn2 plus plus 4H2। বোঝা যায়? কারণ this will be reduced and this will be oxidized। ये देई आंसर देई, এই যে দেখো এখান থেকে দেখে লিখে দেবো 5Fe2 plus plus 8 moles of hydrogen ion manganate, এটা তো লিখতেই পারবো তোমরা নিজেরাই। এইটাতেও কি সমস্যা আছে ভুলে গেছো? এটাও লেখা, ই নট যেটার বেশি হবে ওটা দ্যাট উইল বি রিডিউসড, এন্ড যেটা কম দ্যাট উইল বি অক্সিডাইজড, তার মানে the equation will be flipped, আর electron needs to be balanced।
Okay, next point. Jabo, describe how the learner knows that she has reached the end point for the reaction. Potassium per manganese, potassium manganese 7 na, so the reaction titration endpoint pink sugar. Solution terms. ম্যাঙ্গানেট তো হচ্ছে পেল পিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ 2+ টা কি কালারলেস, তাহলে it will turn from পার্মানেন্ট পেল পিঙ্ক টু কালারলেস। পার্মানেন্ট পেল পিঙ্ক একটা ফ্রেজ ইউজ করি না আমরা সবসময় পটাশিয়াম ম্যাঙ্গানেজের জন্য, এএসএও ইউজ করছি। হ্যাঁ, পার্পল টু পিঙ্ক কেন? না, pink to colorless. Pink to colorless আরেকটা when a permanent pink color is of colorless তো এটা pink to colorless আরেকটা yellow to orange। দাঁড়াও এখানে আয়রন 2+ আর আয়রন 3+ ইউজ করতেছি, তাহলে ওইখানে একটা ঝামেলা আছে। এই দেখো, আয়রন 2+ is green, iron 3+ is brown. সো যখন আমাদের আমরা কি করছি, আমরা হচ্ছে কনিক্যাল ফ্লাস্কে, রাইট, কনিক্যাল ফ্লাস্কে আমরা যখন নিছি এই আয়রন সালফেট যেটা নিলাম, দ্যাট ওইটাতে আমরা দিতেছি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিতেছি। আমরা তো পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের মধ্যে আয়রন 2+ সলিউশন দিতেছি না, দিতেছি? তাহলে ইনিশিয়ালি আমরা ওই যে কালারটা, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের যে কালারটা, দ্যাট উই আর নট অবজার্ভ, তাই না? এই যে ধরো এটাতে আয়রন সালফেট আছে, লাইট গ্রিন কালার সলিউশন দিতেছি, ঠিক আছে, দিতেছি, তখন এটা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যা দিতেছি সব নিউট্রালাইজ হয়ে যেতেছে। তাহলে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের যে কালারটা, এটাকে আমরা দেখতেছি এখানে নিউট্রালাইজ হয়ে যেতেছে। যখনই রিঅ্যাকশন এন্ড পয়েন্ট রিচ করবে, দ্য লাস্ট ড্রপ যেটা এক্সেস হয়ে যাবে, ওইটা তো কালার দেখাবে, ওইটা হচ্ছে পার্মানেন্ট পেল পিঙ্ক কালার। হ্যাঁ, সো পার্মানেন্ট পেল পিঙ্ক কালার উইল বি অবজার্ভ। যদি এটা জিনিসটা আপসাইড ডাউন হইতো, মানে আয়রন 2+ সলিউশন হচ্ছে বিভ্রেটে আর কনিক্যাল ফ্লাস্কে হচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, দেন আমাদের হচ্ছে কালারটা পেল পিঙ্ক টু কালারলেস হইতো। জিনিসটা বুঝছো? আর ব্রাউনিশ একটা কালার হইতো। সো তুমি কোনটা? না, দেখো, এটা হচ্ছে তোমার এখানে আয়রন 3+ এর একটা শেড আছে, আয়রন 3+ is forming, iron 2+ is changing to iron 3+, iron 3+ একটা শেড আছে। এই টাইট্রেশনটা কিন্তু একটা স্পেসিফিক টাইট্রেশন, যেটাতে যখনই তুমি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিবা, দেখবা এই রিঅ্যাকশনটা অত ফাস্ট না, কিছু সময় এটা কি থাকে, একটু পিঙ্কিশ থাকে, কিন্তু শেক করলেই পিঙ্ক কালারটা চলে যায়। এর জন্য কথাটা হবে হচ্ছে পার্মানেন্ট পেল পিঙ্ক, মানে তুমি শেক করতেছো এরপরও পিঙ্ক কালারটা যাইতেছে না, তার মানে রিঅ্যাকশন এন্ড পয়েন্ট রিচ করছে। এর জন্য এই টাইট্রেশনে, আনলাইক অ্যাসিড বেস টাইট্রেশন, এই যে আয়রন 2+ এন্ড ম্যাঙ্গানেট যে টাইট্রেশন, এটাতে কনিক্যাল ফ্লাস্কটা টাইট্রেশনের সময় কন্টিনিউয়াসলি স্টার্ট মানে শেক করা হবে কন্টিনিউয়াসলি, কারণ যখনই অ্যাড করতেছো দেখবা পিঙ্ক হয়ে গেছে, কারণ রিঅ্যাকশনটা স্লো, শেক করবা চলে যাবে, তো এটা যাইতে থাকবে unless and until permanent pale pink is observed. So এটা খুব ভালো করে লেখা দরকার যে it is permanent pale pink, and permanent শব্দটা না লিখলে কিন্তু you will not get much, because pink color is obtained, always pink color is obtained, যখনই ড্রপ অ্যাড করবা পিঙ্ক কালার is obtained, এর জন্য permanent pale pink লেখা লাগে। এটা একটা স্পেসিফিক টাইট্রেশন কিন্তু আমাদের রেডক্সের শেষ। স্যার বলছে ক্যামেরা অন করে যেটা দেখাতে 3 আমি ঠিক করব, আমি এরকম করছি। তুমি ক্যামেরা অন করছো না, एवरीवन ডিড লাইক দিস, আর একবার বলতেছে আমি কি করব এখন, আমি জিজ্ঞেস করলো না ইউনুস এটা মিন কি অবস্থা, ইউনুস সাহেবকে এটা জিজ্ঞেস করলো না যে এটা কি মিন করে? 3টা 0 3টা 0 মানে আই ডোন্ট 3টা 0 মানে হচ্ছে কি 3টা 0 দিয়ে কাজ করব, এটা হচ্ছে নো মানে 0 আমি ঠিক পারি 0 আনএমপ্লয়েড আইটা কি। ও তোমাদের সাথে এটা নিয়ে মিটিং করতেছে কেন? ও হিলারি ক্লিনটনের সাথে মিটিং করে না কেন? ও তো ভালো ফ্রেন্ড। জিরো পভার্টি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং তো ও স্টপ করতে পারবে, তুমি পারবা?
যে গাছ লাগাইতে বলছে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে পপুলেশনের জন্য মোস্ট রেসপন্সিবল হচ্ছে আমেরিকা। 20% অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন কি পলিউশনের জন্য হচ্ছে রেসপন্সিবল, আমেরিকা রেসপন্সিবল। ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ওরা বুমিং না, ওরা যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট প্রডিউস করে এটা 20% অফ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। ওরে গিয়ে বলো এখানে গিয়ে কথা বলতে, এখানে না বলে। আমাদের ট্রি এর অভাব নাই, প্রচুর ট্রি আছে। এটা তো অন্য কারণে, এটা তো কার্বন এমিশন বেশি। এটা তো ইউনুস সাহেবের মতো পলিটিশিয়ান তো থাকার কারণে পলিউশন বাড়ে। মিটিং শেষ করে দিতেছে কিন্তু হোস্ট উইল লেট ইউ ইন সুন লিভ শেষ। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা ইয়েতে আছি। সময় তাইলে কি করবো, ঝগড়া লেগে যাবে। পুরো দুনিয়াটা ধ্বংস করে দিল এই লোকটা। ওই তো ব্যাংকিং যে সিস্টেমটা ইন্ট্রোডিউস করেছে এটার জন্য অনেক স্টুডেন্ট প্রচুর প্রেস করছে ওনাকে, যে ওনার জন্য পড়াশোনা করতে পারছেন এভরিথিং। আমরা তো কত কিছুই নিয়ে প্রাউড। বাংলাদেশের মধ্যে ধরো সবচেয়ে বড় একটা শয়তান বানাই, ওটার জন্য তো প্রাউড হইতে পারো। উই হ্যাভ শয়তানের র্যাঙ্কিং এ আমরা নাম্বার 1 এ আছি, আমরা দুর্নীতিতে নাম্বার 1 এ, এটা প্রাউড। তো প্রাউডের তো শেষ নাই। তো ও নোবেল লরেট কেন, এটা তো জানা লাগবে তোমার। ইন্টারেস্ট, আল্লাহ হচ্ছে ইন্টারেস্টকে হারাম করছে। ইন্টারেস্ট হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের পভার্টির জন্য একমাত্র রেসপন্সিবল থিং। ইন্টারেস্ট ধনীদেরকে ধনী বানায়, গরিবদেরকে গরিব বানায়। ক্যাপিটালিস্টরা অনেক দিন পর্যন্ত জানতে পারতেছিল না যে একটা রিক্সা পুলারের পকেট থেকে কিভাবে ইন্টারেস্ট নিতে হবে, কারণ ও তো ব্যাংকে টাকা রাখে না, ও তো ইন্টারেস্ট খাবে না। এই মিস্টার নোবেল লরেট সে ক্যাপিটালিস্টদেরকে এই থিওরি দিয়ে দিছে যে যারা পুয়ার এন্ড আল্ট্রা পুয়ার তাদের পকেট থেকে কিভাবে ইন্টারেস্ট খাওয়া লাগে, যেটা হচ্ছে তার মাইক্রো ক্রেডিট সিস্টেম। এবং জিনিসটা কি, ওনার যে গ্রামীণ ব্যাংক, শেখ হাসিনা এটা তো কারেক্ট কথা বলছে, সত্য কথা বলছে যে ও তো অন্য কারণে বলছে শেখ হাসিনা, কারণ শেখ হাসিনা ফাউন্ড মানে হিম অপোনেন্ট টু মানে আওয়ামী লীগ। আর আমেরিকার তো 2009-এ এন্ড 13-এ, স্পেশালি 13-এ আমেরিকার ছিল যে বিএনপি বা প্রো বিএনপি রাইটিস্ট পার্টি যারা, তাদেরকে হচ্ছে তাদের প্রধান হচ্ছে নোবেল ডক্টর ইউনূসকে বানানো। এটা তো শেখ হাসিনা খুব ভালো করে বুঝছে, শেখ হাসিনা তারা পচাই দিছে। কিন্তু শেখ হাসিনা যে কথাগুলো বলছে এটা তো কারেক্ট। কি বলছে, ইউনূস সাহেব কি পরিমাণ ইন্টারেস্ট নেয়, মানে সে যে থিওরি দিছে কি, একটা লোক 1000 টাকা, একটা রিক্সা পুলারের 1000 টাকা লাগে, 1000 টাকা লোন লাগে। এর লোন তো পায় না কারো কাছে, তাহলে কে দিবে? গ্রামে দিবে, ডাচ বাংলা ব্যাংক দিবে, ঢাকা ব্যাংক দিবে, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড দিবে, দিবে না। কে দিবে? ইউনূস সাহেব, গ্রামীণ ব্যাংক দিছে, ওরা 1000 টাকা লোন দিছে। ওরা বলছে 1 মাস পরে তুমি 1050 টাকা দিবা, তাইলে এটা তো তার জন্য খুব ইজি। আর 2টা প্যাডেল বেশি মারবো, 50 টাকা চলে আসবে। এবার হিসাব কর, 1000 টাকা যদি 1 মান্থ 50 হয়, তাহলে 15 to 12 কত আসে? ইন্টারেস্টের অবস্থা দেখছো, 50 টাকা করে যদি বেশি হয়। সো নর্মাল ব্যাংক ধরো 10%, 12%, 15% ইন্টারেস্ট, ও কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট? এটা কিউমুলেটিভ ইফেক্ট দেখো, 1000 করে ধরো 1 কোটি লোক ওর কাছ থেকে নিল, ব্যালেন্সটা কত? ইন্টারেস্টের ব্যালেন্স কত? এই সিস্টেম আর কেউ দুনিয়ার আর কেউ বাই করতে পারবে। এটা মিস্টার এই নোবেল লরেট সে পারছে, এবং এই কারণে তার নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে। and he is the destroyer of the মানে হোল থিং। পভার্টিকে কত তাড়াতাড়ি তারা আরো পুয়ার, আল্ট্রা পুয়ার হবে, এইটা হচ্ছে এই ওনার থিওরি থেকে বেরিয়ে আসছে। ক্যাপিটালিস্টরা তো অবাক, এই জিনিস কেমনে হইলো। আমরা এত বছর ট্রাই কইরা, উই আর দ্য মাস্টার অফ ইন্টারেস্ট বেসড ব্যাংকিং সিস্টেম, উই আর মাস্টার, আমরা পারলাম না, ডক্টর ইউনূস পাইরা গেল। দ্যাট ইজ কল্ড মাইক্রো ক্রেডিট। ফর দিস হি ইজ গট দ্য নোবেল প্রাইজ। নিয়ে দেখো, আমার রিসার্চ পেপারে আমি একদম গ্রামে গিয়ে ডেটা কালেক্ট করছি, ইন্টারেস্টের পার্সেন্টেজ কত। লাফাইলে হবে না, শুধু আমাদের সামনে আসতে বলবা, আমাদের সামনে আসতে বলবা। তোমরা তো পলিটিক্স করো না, তোমরা লাফাও।
আমরা তো পলিটিক্স করি, আমরা জানি যে কোথায় কি কোন চিপায় কে কি করতেছে। ইন্টারেস্ট রিলিজিয়ন গুলাতে এমনি ইন্টারেস্টকে প্রহিবিট করা হয়েছে, সব রিলিজিয়ন। ইন্টারেস্ট ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং। সেই জায়গায় সে ইন্টারেস্ট বেসড একটা ইকোনমি দিছে, তার মধ্যে আবার এমন একটা ইকোনমি যেখানে ওই তানিশার বাবার কাছ থেকে ইন্টারেস্ট খাইলে তানিশার বাবার কিছুই হবে, কিন্তু ওই রিক্সা পুলার বুঝতেছে না সে। এরকম হাজার হাজার রিক্সা পুলার টিন টুন খুলে নিয়ে গেছে বাড়ি থেকে, কারণ ইন্টারেস্ট পে ব্যাক করতে হবে, বুঝছো? আচ্ছা whatever, বাট আমি যেটা বলতেছি দ্যাট ইজ দ্য ট্রু এন্ড এভরিথিং এলস ইজ ফলস। যদি বিশ্বাস না হয় আইনের সামনে বসায় তো দেখি কথা বলতে পারবি। রেকর্ড আছে, রেকর্ড আছে। I'm brave enough to record it. No problem. এটা ইউটিউবে না বলবেন স্যার, আপনি আমাদের স্যার কেমিস্ট্রি কয়টা লেসন চেক আউট করেন, এত সুন্দর কেমিস্ট্রি পড়ায়, এটা লাস্ট ডেটটা বলে দিবেন। ডেটটা বলে দিবেন তাহলে টাইম স্টেপ ট্রানজিশন মেথড সে বুঝবে আমি কে। সে যে বুঝবে না ব্যাপারটা তা না, সে এত ইয়ে না আর কি। শয়তানি করে হার্ড ওয়ার্ক করে তাহলে কি হবে? বয়স আছে না তো মাথা জিনিস আছে না, মাথা জিনিস ছাড়া তো। শয়তানি করে সে জানে সে শয়তানি করতেছে। এক্স্যাক্টলি। কিন্তু তোমরা জানো না, এটা হচ্ছে আমরা তো ভালো মানুষ, আমরা তো আপনার কথা শুনি। you think he is Nobel gas. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, Dr. Yunus. X U যেটা আছে এখনো ডিসকভার্ড হয়নি, বুঝছো? আচ্ছা ফার্স্ট এটা শেষ করি। ক্যালকুলেট দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ আয়রন টু সালফেট সলিউশন। কত আসছে বলো না কেন? কনসেন্ট্রেশনটা আসছে 0.08 mole per dm cube, right? Write the full ionic equation for the reaction between manganate 7 solution and iron 2 sulfate. Shesh. Describe how the learner knows that she has reached the end point. Permanent pale pink color will be observed. It একদম memorize করে ফেলতে এই phrase-টা, because this color change is very much dedicated for a metal ion and potassium permanganate titration. Our potassium permanganate, since it's a strong oxidizing agent, we always standardize other thing by using that. The potassium permanganate will be always in the burette. Acha, এটা শেষ। Calculate the concentration of manganate 7 solution. Manganate 7 solution এর কত, title কত? 21.20, right? Concentration তো পাইলাম, তাই না? না, concentration কই পাইলাম? জি, FeSO4 পাইছি। আমাদের টাইটার ভ্যালু দেয়া আছে। She took 25 cm³ portion of this solution. She added 10 cm³ of 2 mole per dm³ sulfuric acid to H. She then titrated these solutions. তাহলে আমাদের এইটা থেকে বের করে ফেলি। She took 25 cm³ portion, তাই না? তাহলে এটা 0.08 mole per dm³ না? তাহলে 1000 cm³ contains 0.08 mole, right? তাহলে এটা কতটুকু নিছিলাম আমরা? এই যে আমরা কিন্তু এটা বানাইছি, তোমরা 250 cm³ এ করছিলে যে 0.08 যে পাইছো। হ্যাঁ 250 cm³ 0.08 আসছে, রাইট? তাহলে 250 cm³ থেকে নিছো কতটুকু? 25 cm³ না, 1/10, রাইট? তাহলে 25 cm³ এ কতটুকু আছে মল? ওটাতে মোল ছিল 0.02। আমার কথাটা বুঝো নাই তোমরা? 250 cm³ ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক থেকে তুমি তো পিপেট দিয়ে মাত্র 25 cm³ নিছো, তাহলে এটার মধ্যে মোল কত ছিল? এটাতে মোলটা বলো, তাহলে তো হইল। 0.02 মোল ছিল, তাহলে 25 cm³ কতটুকু থাকবে? 0.02 না, 0.002 মোল থাকবে, রাইট? 0.002 মোল। তাহলে 0.002 মোল হচ্ছে আমার পটাশিয়াম ম্যাঙ্গানেট,
আয়রন তাহলে আমরা এখন বের করতেছি হচ্ছে, তাই না? তাহলে এটা যদি 0.002 হয়, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট উইল বি 1/5 অফ 0.002। কথা বোঝা যায়? এই যে 5:1 মোল রেশিও, 5:1 মোল রেশিও, এই যে 5:1, তাহলে এটার মোল কত? 5 দিয়ে ডিভাইড করো। আমাকে ডেটাটা বলো এইভাবে, জিনিসটা বুঝো কি হবে। আমার ফার্স্টে আমরা আয়রন সালফেটের নাম্বার অফ মোল অফ আয়রন সালফেট in 250 cm³ ফ্লাস্ক, কত? 0.02 মোল, রাইট? তাহলে নাম্বার অফ মোল অফ আয়রন সালফেট in 25 cm³ পোরশন, মানে কনিক্যাল ফ্লাস্কে যখন নিলাম, তাহলে এটা কত? 0.002 মোল হয়ে গেল না? এগ্রি? 1/10, তাহলে মোল 1/10 হইছে, হ্যাঁ? তাহলে we know number of mole of iron sulfate is to number of mole of MnO4 minus is equal to 5:1, right or wrong? হ্যাঁ, তাহলে এটা যদি 0.002 হয়, এটা কত? 1/5 of this divided by 5, 0.0004, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাহলে এত মোল হচ্ছে আমার ম্যাঙ্গানেট। তাহলে আমার ম্যাঙ্গানেটের টাইটার কত? 21 পয়েন্ট, দেখো তো টাইটার কত? পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কতটুকু লাগছে? 21, তাহলে 21.20 cm³ must contain this 0.0004 mole, right? তাহলে 1000 cm³ should contain কতটুকু? 0.0004 into 1000 divided by 21.20 attomole per ECQ. That is the concentration. Agreed. Just iron sulfate 25 cm³ में 0.002 মোল, এটা তোমার জানা লাগবে, মানে এটা তুমি এই জিনিসটা ক্যাচ করা লাগবে। তাহলে তোমার আয়রন সালফেট যদি এতটুকু হয়, তুমি অলরেডি আয়নিক ইকুয়েশন লিখছো না? একটু আগে আয়নিক ইকুয়েশনটা লিখছো না? আয়নিক ইকুয়েশনে তুমি লিখছো এটা 5:1 রেশিও। তাহলে এটা যদি 5 মোল হয়, এটা 1 মোল, তাহলে এটা 0.002 হলে এটা 0.0004, তাহলে টাইটার ভ্যালু হচ্ছে 21.20 cm³। তাহলে তুমি টাইটার ভ্যালু মানে কি? এতটুকু ইউজ করার পর এত মোল তুমি পাই গেছো, which is neutralize that this mole, right or wrong? তাহলে 21.20 cm³ এ মাস এত মোল ছিল, otherwise neutralize হলো কিভাবে? তাহলে 1000 cm³ will contain this mole, so this is the mole per dm³। দেখো অ্যানসার ঠিক আছে নাকি? ঠিক আছে? Here is the point. Agreed? দেখো কি এরপর আরো আছে না? Yes. লিখছো, লিখতে পারছো সবাই এটা? Sure. স্যার আমার ইটাতে প্রবলেম ছিল। আচ্ছা, ওটা দেখতেছি। ইটাতে প্রবলেম ছিল, আগেরগুলো কি আগেরগুলো পারছো না? বাকিগুলো পারছো? আগেগুলো শুধু যে এই কনসেন্ট্রেশনটা ভুল হয়েছে আমার, এখন যেটা করেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড ভেরি গুড। তাহলে ক্যালকুলেট দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ ম্যাঙ্গানেট 7 সলিউশন। তো এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, এই ক্যালকুলেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং সিমিলার ক্যালকুলেশনই তুমি দেখবা তোমার এই পাস্ট কোশ্চেন পেপারগুলোতে আছে, যখন এই অ্যাসিড রেডক্স টাইট্রেশন নিয়ে কোশ্চেন করতেছে।
If the learner pass sulfur dioxide gas to 25 cm manganate 7 solution, calculate the volume of gas that would be required to completely decolorize the manganate 7. 1 mole gas is 24 dmq at room temperature and pressure. Acha. If the learner pass sulfur dioxide gas through 25 cm of manganate 7 solution, manganate 7 solution 25 cm, right? Same concentration. এই যে এই concentration যেটা এটা মোল কত বের করো 25 cm cube of এই যে এটা মোল যেটা বের করলো এটা কত concentration 0.0189 mole per dm cube না তাহলে এটা 1000 cm cube contains এত মোল তাহলে ভলিউম দেয়া আছে 25 cm cube contains কত মোল ওটা বের করলে যে সালফার ডাইঅক্সাইডের সাথে মোল রেশিও আছে ওখান থেকে বের করে ফেলবো এই যে দেখো সালফার ডাইঅক্সাইডের সাথে মোল রেশিও 1000 cm cube যদি অত হয় 25 cm cube 0.47 0.47 471 তাহলে 25 cm cube of this portion contains 0. আবার বলো আমার 0.47 আসছে এই 1000 cm cube এত থাকলে 25 cm cube তো আরো আমার কম থাকবে 3টা 0 4725 সব নিবা কিন্তু হ্যাঁ এত মোল আছে তাহলে এত মোল যদি 25 cm cube of এই পোরশনটাতে থাকে ম্যাঙ্গানেট if the learner pass sulfur dioxide gas to 25 cm of manganate 7 solution, calculate the volume of gas that would be required to completely decolorize the manganate 7 solution. তাহলে এই যে দেখো আমার সালফার ডাইঅক্সাইডের সাথে ওর মোল রেশিওটা খেয়াল করো কত মোল রেশিও সালফার ডাইঅক্সাইডের সাথে বলো তাসনিয়া ম্যাঙ্গানেটের সালফার ডাইঅক্সাইডের সাথে মোল রেশিও কত এখান থেকে বলো ইলেকট্রন ব্যালেন্স করলেই বের হয়ে যাবে এটা 5 এটা 2 তাই না তাহলে এটা 2 হ্যাঁ এটা 10 বাকিগুলো করা দরকার নেই তাহলে এটা 5 এটা 5 এটা 10 তাই না আমার সালফার ডাইঅক্সাইড দরকার সালফার ডাইঅক্সাইড আর এটার কত 2:5 না আচ্ছা তাহলে 2 মোল কে নিউট্রালাইজ করতে 5 মোল সালফার ডাইঅক্সাইড দরকার রাইট অর রং তাহলে এত মোল কে নিউট্রালাইজ করতে কতটুকু দরকার কত মোল দরকার বের হইছে ইনটু 24 dm cube ভলিউম চাইছে বুঝছো করো